A pleasant good morning, everyone. So, today in our class, we are going to mainly focus on the important concept that is relating to the 10th class Social Studies Paper 2. So, in Social Studies Paper 2, today we are mainly going to focus on the important topic called World in 20th Century. So, it is very important concept. So, we are going to mainly emphasize on the topic called World in 20th Century. So, ప్రపంచం అన్నది 20వ శతాబ్దంలో ఎలా ఉంది and what were the important drastic changes that occurred in the 20th century and what would be the reasons and how these changes lead to the change in the lifestyle of the people and what are the important events that has taken place in the world. So everything like these important concepts are going to be covered in this session. So without wasting time, we are going into the enter into the concept called world in the 20th century. So generally మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటుంది, we are mainly highlighting the word 20th century. 20th century అంటే జనరలీ వీఆర్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ 1900. సో 1900 దగ్గర నుంచి 2000 సంవత్సరం వరకు మధ్యలో జరిగినటువంటి ఈ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ప్రపంచం యొక్క పొజిషన్ ఎలా ఉంది. సో 1900 నుంచి 2000 ఈ రెండింటి మధ్య ఏవైతే ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నాయో ఆ జరుగుతున్నప్పుడు పొజిషన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అసలు ఎలా ఉంది, ప్రపంచ యుద్ధాలు ఎలా జరిగాయి, అసలు ఆ కాలాన్ని ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. సో ఎవ్రీథింగ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ టైమ్ అండ్ డైరెక్ట్లీ ఎంటరింగ్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ 20th century. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ 20th century ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1900 నుంచి 2000 మధ్యలో జరిగినటువంటి ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా దే విల్ కమ్ అండర్ 20th century. నౌ ఐ am హైలైటింగ్ the changes that occurred in the 20th century. So the first topic I am going to cover is about the 20th century major changes. Okay, so now first topic I am going to cover about the 20th century major changes. ఈ 20వ శతాబ్దంలో వచ్చినటువంటి పెద్ద మార్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోదనుకుంటున్నాం. ఓకే, 20th century మేజర్ చేంజెస్. అసలు ఈ మేజర్ చేంజెస్ అసలు ఎలా వచ్చాయి, సో అసలు ఈ చేంజెస్ ఏంటి, అసలు 20th century కొన్ని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్. సో ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చేంజ్ ఆఫ్ 20th century, 20th centuryలో వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చేంజ్. ఓకే, వన్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే, ఇది ఆన్లైన్ క్లాస్ అండ్ రికార్డింగ్ క్లాస్ కాబట్టి నేను ఓన్లీ అవుట్లైన్స్ అండ్ మైండ్ మ్యాపింగ్ ఇస్తానండి. సో మీకు ఎవరికైనా నోట్స్ కావాలంటే మీరు క్లారిటీగా విని మీ ఓన్గా మీరు ట్రై చేయొచ్చు. సో మధ్యలో నేను సెంటెన్సెస్ కూడా చెప్తూ ఉంటాను. ఓకే, సో గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్. ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మేజర్ చేంజెస్ ఇన్ 20th century ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చేంజ్ ఈజ్ అబౌట్ ద 2 world wars they have occurred in 20th century. 2 world wars occurred. సో 2 ప్రపంచ యుద్ధాలు కూడా 20వ శతాబ్దంలో జరిగాయి. ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చేంజ్ ఈజ్ 2 world wars occurred, that is about World War I and World War II. Got it or not? So 2 world wars means World War I and World War II. So World War I time period is from very important 1914 to 1918, the World War I time period, and World War II time period is from 1939 to 1945. So these are the 2 important drastic changes that occurred in the beginning of the 20th century. So I also started the event with the 2 world wars only. This is the first important change that occurred in the 20th century. It means that the first point you are going to cover is about the occurrence of 2 great world wars. You can write like this also. Okay, 2 ప్రపంచ యుద్ధాలు జరిగినాయి. This is the first major change, that is from World War I that happened from 1914 to 1918, and World War II it occurred from 1939 to 1945. This is the first major change. And next, entering into the second major change in the 20th century లోనే ఉమెన్స్ అంటే స్త్రీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఓటు హక్కు కోసం పోరాడడం కూడా స్టార్ట్ చేసింది ఈ శతాబ్దమే. సో యూ కెన్ సే దట్ 20th century is also an important drastic century in which the women also started ఫైటింగ్ టు గెట్ ద రైట్ టు ఓట్. ఆ రైట్ టు ఓట్, ఓటింగ్ రైట్ కోసం ఫైట్ చేయడాన్ని కూడా ఈ శతాబ్దంలోనే స్టార్ట్ చేశారు. అందుకని 20th centuryలో ఉన్నటువంటి చేంజెస్ ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం. గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో ఎక్కడైతే ఈ స్త్రీలు ఉన్నారో, ఐ మీన్ లేడీస్ కానీ ఉమెన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సో వీళ్ళు ఏ రైట్ కోసం స్టార్ట్ చేశారని చెప్పాము, ఉమెన్స్ ఓటింగ్ రైట్ అని చెప్తున్నాం, అవునా కదా? ఆ ఉమెన్స్ ఓటింగ్ రైట్ని మనం సోషల్లో సఫ్రాజిస్ట్ మూమెంట్ అంటాం. సఫ్రాజిస్ట్ అంటే ఇది నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, వరల్డ్ వైడ్ మొత్తం జరిగింది. అందుకే మనం వరల్డ్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఇది నాట్ ఓన్లీ ఇండియాలో జరగల, అంటే స్త్రీలందరూ వచ్చి ఓటింగ్ రైట్ కోసం పోరాడడం అనేది ఇండియాలోనే జరగల, ఎంటైర్ ప్రపంచంలో జరిగింది. కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్గా ఈ మూమెంట్ స్టార్ట్ అయింది. ఈ మూమెంట్ని మనం సఫ్రాజిస్ట్ మూమెంట్ అంటామండి. ఏమంటాం దాన్ని? సఫ్రాజిస్ట్. ఐ మీన్ దట్ ఇంటర్నేషనల్ సఫ్రాజిస్ట్ మూమెంట్. వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ సఫ్రాజిస్ట్.
సఫ్రాజిస్ట్ మీన్స్ ఉమెన్స్ ఫైటింగ్ టు గెట్ ద రైట్ టు ఓట్ అని అర్థం. సఫ్రాజిస్ట్ మీన్స్ ఉమెన్ ఫైటింగ్ టు గెట్ రైట్ టు ఓట్. దట్ ఫైట్ టు రైట్ గెటింగ్ ద ఓట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ అ సఫ్రాజిస్ట్. ఇది ఎలా స్టార్ట్ అయింది? ఇంటర్నేషనల్గా స్టార్ట్ అయింది. ఇంటర్నేషనల్ సఫ్రాజిస్ట్ మూవ్మెంట్, వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ as ఇంటర్నేషనల్ suffragist movement. It was started in 1914. Very very important. One more question అడగచ్చండి. So in which year the international suffragist movement was started? International suffragist movement was started in the year of 1914. I mean that at the beginning of the World War I. World War I కూడా 1914 లో స్టార్ట్ అయింది. అదే టైంలో అక్కడ యుద్ధాలు జరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ స్త్రీలు కూడా ఓటింగ్ రైట్ కోసం స్టార్ట్ చేశారు. సో the two events they have started taking place simultaneously. Got it or not? So World War I 1914 to 1918 and World War II 1939 to 1945, and the second one is about the international suffragist movement. Suffragist movement is the movement that is related to the women category. In those categories all these women they started fighting to get the right to vote internationally, not even nationally, internationally. Kabatti international suffragist movement you are calling it as. So 1914 lo start ayindi and finally 1914 ki start ayi దాదాపు ఒక ఫస్ట్ 4 years బాగా ఫైట్ చేశారు. ఫైట్ చేసిన తర్వాత 1918 కి వచ్చేటప్పటికి బ్రిటిష్ కంట్రీ అంటే ఇంగ్లాండ్ అంటే బ్రిటిష్లో ఉన్నటువంటి ఉమెన్కి ఈ ఇంటర్నేషనల్ సఫ్రాజిస్ట్ మూవ్మెంట్ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళ యొక్క గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ ఓటింగ్ రైట్ శాంక్షన్ చేసింది. అంటే ఐ మీన్ దట్ ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ చేంజ్ ఈజ్ బ్రిటిష్ ఉమెన్ దే గాట్ రైట్ టు ఓట్ ఇన్ 1918. అంటే 1940లో మూమెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. ఆ మూమెంట్ ఏంటి? సఫ్రాజిస్ట్ మూమెంట్ అని చెప్తున్నాం. ఆ మూమెంట్ని బేస్ చేసుకుని స్టార్ట్ చేసిన 4 yearsకి అంటే 1914లో స్టార్ట్ చేస్తే 4 years కలపండి 1918 వస్తుంది. సో 1918కి వచ్చేటప్పటికి బ్రిటిష్లో ఉన్నటువంటి ఉమెన్కి రైట్ టు ఓట్ వచ్చిందండి. సో ద థర్డ్ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఇస్ అబౌట్ ద బ్రిటిష్ ఉమెన్ గాట్ రైట్ టు ఓట్. బ్రిటిష్ ఉమెన్ గాట్ రైట్ టు ఓట్. So all these concepts are very very important. Please don't forget. Right to vote. ఏ ఇయర్లో వచ్చిందని చెప్పండి? 1918. ఓకే 1918లో బ్రిటిష్ ఉమెన్కి రైట్ టు ఓట్ అనేది వచ్చింది. దేన్ని బేస్ చేసుకుని అంటే ఇంటర్నేషనల్ సఫ్రాజిస్ట్ మూవ్మెంట్ని బేస్ చేసుకుని వచ్చింది. సో సఫ్రాజిస్ట్ మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది మాత్రం 1914 అండ్ బ్రిటిష్ ఉమెన్కి రైట్ టు ఓట్ వచ్చింది 1918. అంటే మధ్యలో 4 years గ్యాప్. ఈ 4 yearsలో కూడా వరల్డ్ వార్ 1 జరిగింది 1914 to 1918 అండ్ సిమిలర్లీ 1939 to 1945 సెకండ్ వరల్డ్ వార్. సో ఐ హోప్ దీస్ 3 points are very very important and I hope that you have got these 3 points. Okay, so 1 markలో కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. టైం పీరియడ్ ఆఫ్ వరల్డ్ వార్ 1, టైం పీరియడ్ of World War II, and what is the time in which year the international suffragist movement had taken place, and finally in which year the British women got right to vote. So like this there may be chance of asking 1 more question. So got it or not? So next point is about the very very important UNO. ఇది అందరూ వినే ఉంటారండి. యునైటెడ్ నేషన్ ఆర్గనైజేషన్. దీన్ని మన తెలుగులో ఐక్య రాజ్య సమితి అంటాం. యునైటెడ్ నేషన్ అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాలు కూడా అందులో సభ్యులు అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అన్నీ కలిపి ఉంటాయి కాబట్టి యునైటెడ్ నేషన్. అన్ని దేశాలు అంటే నేషన్స్ అంటే అన్ని దేశాలు కలిపి యునైటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక సంస్థ. అందుకే దాన్ని మనం ఐక్య రాజ్య సమితి అంటున్నాం. సమితి అంటే ఒక సంస్థ, ఐక్యం అంటే యూనిటీగా నేషన్స్ అన్ని దేశాలు కలిపి ఒక హెడ్ క్వార్టర్స్ కంట్రోల్లో ఉంటూ ఆ యుఎన్ఓ అన్న బాడీ మొత్తం కంట్రీస్ అన్నింటినీ కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో ఇది కూడా ఈ 20th centuryలోనే ఫామ్ అయింది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యుఎన్ఓ. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చేంజ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యుఎన్ఓ. చూడండి ఎన్ని చేంజెస్ వస్తున్నాయి 20th centuryలో. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యుఎన్ఓ. యుఎన్ఓ స్టాండ్స్ ఫర్ యునైటెడ్ నేషన్. చాలా మంది నేషనల్ అని రాస్తున్నారు. నేషనల్ కాదు, నేషన్. ఓకే, యునైటెడ్ నేషన్ ఆర్గనైజేషన్. తెలుగులో దీన్ని మనం ఐక్య రాజ్య సమితి అంటాం. ఓకే, గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యుఎన్ఓ ఆల్సో టేకెన్ ప్లేస్ ఇన్ విచ్ సెంచరీ? 20th century. ఆ 20th centuryలోనే ఎప్పుడు జరిగింది? ఇన్ విచ్ ఇయర్ ఇట్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ అండ్ వేర్ ఇట్స్ హెడ్ క్వార్టర్ వాజ్ లొకేటెడ్, ఇవన్నీ ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం. ఓకే, గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యుఎన్ఓ. యుఎన్ఓ స్టాండ్స్ ఫర్ యునైటెడ్ నేషన్ ఆర్గనైజేషన్. ఇట్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడు ఫార్మ్ అయింది? 24th October 1945. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ ద ఇయర్స్. ఓకే, చూడండి ఎన్ని వస్తున్నాయో. 1945 24th October. మనకి జనరల్గా 24th October అంటే దసరా టైం అండి. ఓకే, 24th October 1945 యుఎన్ఓ వాజ్ ఫార్మ్డ్. మరి దాని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడుంది? సో వెర్ ఇస్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ యుఎన్ఓ లొకేటెడ్ అంటే యుఎన్ఓ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేటప్పటికి న్యూయార్క్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. న్యూయార్క్ నగరం వినే ఉంటుంది అమెరికాలో, యుఎస్ఏలో.
So New York is the headquarters of UNO, which stands for United Nations Organization, which was formed on 24th October 1945. అండ్ ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 1945లో ఫామ్ అయింది అంటే ఏ వరల్డ్ వార్ తర్వాత ఫామ్ అయింది, వరల్డ్ వార్ 1 వరల్డ్ వార్ 2? మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే 1945 ఇట్ ఈస్ ద ఎండింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వరల్డ్ వార్ 2. వాట్ ఇట్ అను అంటే వరల్డ్ వార్ 2 అనేది ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫామ్ అయినటువంటి బాడీ. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అడుగుతుంటాడండి. ఎలా అడుగుతాడంటే నేమ్ ద బాడీ, జాగ్రత్త వినండి, నేమ్ ద బాడీ దట్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్టర్ వరల్డ్ వార్ 2. వరల్డ్ వార్ 2 తర్వాత ఫామ్ అయినటువంటి ఆ బాడీ పేరు ఏంటంటే UNO అని రాయాలండి. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్. సో నేమ్ ద బాడీ దట్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్టర్ వరల్డ్ వార్ 2. వరల్డ్ వార్ 2 ఎప్పుడైంది ఫస్ట్ మనం తెలియాలి. 1939 to 1945 మధ్య జరిగింది. 1945లో అయ్యింది. ఈ వరల్డ్ వార్ 2 అయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా ఫామ్ అయినటువంటి ఆ బాడీ పేరు ఏంటంటే యునైటెడ్ నేషన్ ఆర్గనైజేషన్. దానికి హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉందంటే న్యూయార్క్లో ఉంది. ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది అంటే 24th October 1945. సో ఇట్ వాస్ ద బాడీ విచ్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్టర్ వరల్డ్ వార్ 2 విత్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అట్ న్యూయార్క్ అండ్ స్టాండ్స్ ఫర్ యునైటెడ్ నేషన్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఇట్ వాజ్ మెయిన్లీ ఫార్మ్డ్ ఆన్ 24th October 1945. ఓకే, గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో ఇవన్నీ చూసుకున్నారు కానీ డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ వస్తున్నాయి. అండ్ సిమిలర్లీ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ UNO తర్వాత చూసుకుంటే మనకి ఇంకా కొన్ని చేంజెస్ వచ్చాయి. ఆ చేంజెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ జనరల్గా మనం ఇన్వెన్షన్ అండ్ టెక్నాలజీ వాజ్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద సైంటిఫిక్ ఫీల్డ్. అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో కూడా చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఈ 20th centuryలో బయటకు వచ్చాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ రూదర్ఫోర్డ్, ఫిజిక్స్లో మనం చూసుకుంటుంటాం రూదర్ఫోర్డ్ గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం, ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం. సో ఇటువంటివన్నీ కూడా ఇన్వెన్షన్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ సైంటిఫిక్ ఫీల్డ్ ఆల్సో దే బర్స్ట్ అవుట్ ఆర్ దే బ్రోకెన్ అవుట్ ఇన్ ద 20th century ఓన్లీ. ఇది కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే న్యూ ఇన్వెన్షన్స్ అండ్ మోడల్స్, న్యూ ఇన్వెన్షన్స్ అండ్ మోడల్స్, న్యూ ఇన్వెన్షన్స్ అండ్ మోడల్స్ ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ అయ్యాయి. న్యూ ఇన్వెన్షన్స్ అండ్ మోడల్స్ ఇన్ ఏ ఫీల్డ్ అండి? సైంటిఫిక్ ఫీల్డ్. వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఇన్ సైంటిఫిక్ ఫీల్డ్ ఆల్సో డెవలప్డ్. ఏమయ్యి ఇవి కూడా ఆల్సో డెవలప్డ్. గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం చూసుకుంటే 20th centuryలో జరుగుతున్నటువంటి చేంజెస్ మనం చెప్పచ్చా లేదా? సో ఇవన్నీ కూడా మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి 20th centuryలో జరుగుతున్నాయి. అండ్ దాంతోపాటు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటంటే వరల్డ్ వార్ 2 అయిన తర్వాత ఫామ్ అయినటువంటి బాడీ ఏమని చెప్పుకున్నామండి? UNO. అలాగే వరల్డ్ వార్ 1 ఎప్పుడైంది? 1914 to 1918 మధ్య జరిగింది. అంటే 1918లో అది అయ్యింది. అంటే ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే వరల్డ్ వార్ 1 అయిన తర్వాత వరల్డ్ వార్ 2 అయిన తర్వాత కూడా కొన్ని బాడీస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఎందుకు ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, సో వరల్డ్ వార్ 2 తర్వాత అయితే UNO ఫామ్ అయింది. అలా వరల్డ్ వార్ 1 తర్వాత ఏం ఫామ్ అయింది? 2 బాడీస్ ఫామ్ అయ్యాయి. వాట్ ఇట్ అన్నారు? వరల్డ్ వార్ 1కి వరల్డ్ వార్ 2కి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. UNO అన్నది ఓన్లీ వరల్డ్ వార్ 2కి సంబంధించింది. అలా మరి వరల్డ్ వార్ 1 అయిన తర్వాత అంటే 1918లో వరల్డ్ వార్ అయిన తర్వాత ఏం ఫామ్ అయ్యాయి? ఆ 2 బాడీస్ ఏంటంటే ఒకటి లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్. ఏంటంటే అది లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్. ఇది వరల్డ్ వార్ 1 తర్వాత ఫామ్ అయిందండి, లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్. అండ్ సెకండ్ వన్ ట్రీటీ ఆఫ్ వెర్సైల్స్. ఏమంటామండి? ట్రీటీ ఆఫ్ వెర్సైల్స్ అంటాం. ఈ 2 సంస్థలు కూడా ఆఫ్టర్ వరల్డ్ వార్ 1 తర్వాత ఫామ్ అయ్యాయి. ఐ మీన్ దట్ ఇన్ 1919. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. వరల్డ్ వార్ 1 ఎప్పుడు అయిందంటే 1918లో అయింది. దాని నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏంటి? 1919. 1919లో 2 బాడీస్ ఫామ్ అయ్యి. ఒకటి లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్. లీగ్ అంటే ఇక్కడ గ్రూప్ అని అర్థం. ఆఫ్ నేషన్స్ అంటే అన్ని దేశాలు కలిపి ఒక లీగ్ గ్రూప్ కింద ఫామ్ అయ్యి వరల్డ్ వార్ 1 తర్వాత వచ్చినటువంటి డిసడ్వాంటేజెస్, నష్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నష్టాలు, ప్రాణ నష్టం కానీ, ఆస్తి నష్టం కానీ, ఉద్యోగ నష్టం కానీ, ఇంకా ఏవైతే నష్టాలు జరిగాయో అటువంటి నష్టాలు మళ్ళీ ప్రపంచం చూడకూడదు అని చెప్పి లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ ఫామ్ అవ్వడం జరిగింది. లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ అన్ని దేశాలు కలిపి ఒక సమావేశం పెట్టుకుంది. సో ఈ లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ బాడీ విచ్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్టర్ వరల్డ్ వార్ 1. దాంతో పాటుగా ట్రీటీ ఆఫ్ వెర్సైల్స్, దీని గురించి సెపరేట్ టాపిక్ ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చూద్దాం. ట్రీటీ ఆఫ్ వెర్సైల్స్, ఇక్కడ వెర్సైల్స్ అనేది ఒక ప్లేస్ అండి, జర్మనీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక ప్లేస్. వెర్సైల్స్ అనేది ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద టౌన్. ఈ టౌన్లో ఒక ట్రీటీ అంటే ఒక అగ్రిమెంట్ జరిగింది. ట్రీటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ అగ్రిమెంట్ అంటే ప్రపంచం యుద్ధం అంటే ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ 1 అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని టాప్ 5 కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ టాప్ 5 కంట్రీస్ అంటే USA, UK, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, జపాన్.
బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. వీటిని 5 టాప్ విక్టోరియస్ కంట్రీ, అంటే వరల్డ్ వార్ 1 అయిన తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా టాప్ 5లో పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ ఏంటంటే యుఎస్ఏ, యూకే అంటే ఇంగ్లాండ్ అండి, యుఎస్ఏ, యూకే, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, జపాన్. ఈ 5 కంట్రీస్ కూడా కలిపి ఈ వరల్డ్ వార్ 1 తర్వాత ఏ కంట్రీ అయితే వరల్డ్ వార్ 1కి వరల్డ్ వార్ 2కి రెస్పాన్సిబుల్ అయ్యిందో, ఐ మీన్ దట్ జర్మనీ అని. ఓకే, వరల్డ్ వార్ 1కి వరల్డ్ వార్ 2కి కారణమైనటువంటి కంట్రీ జర్మనీ. ఈ జర్మనీని వాళ్ళు పాయింట్అవుట్ చేస్తూ ఒక ట్రీటీ అగ్రిమెంట్ పెట్టారు. అంటే దాని మీద కొన్ని షరతులు, కండిషన్స్ అండ్ టర్మ్స్ పెట్టి ఆ జర్మనీని ఎలాగైనా సరే సప్రెస్ చేద్దామని ట్రై చేశారు. ఆ సప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ఒక మీటింగ్ పెట్టారు. ఆ మీటింగ్నే మనం ట్రీటీ ఆఫ్ వెర్సైల్స్ అని అంటాం. సో వెర్సైల్స్ అనేది ఒక నగరం. ఆ నగరంలో జరిగినటువంటి ఒక ట్రీటీ, అంటే ఒక ఒప్పందం, అగ్రిమెంట్. ట్రీటీ అంటే ఒక అగ్రిమెంట్. ఇది ఎక్కడ జరిగిందంటే వెర్సైల్స్ జరిగింది. ఎందుకు జరిగిందంటే వరల్డ్ వార్ 1 తర్వాత 5 బిగ్ కంట్రీస్, అంటే యుఎస్ఏ, యూకే, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, జపాన్. ఈ యుఎస్ఏ, యూకే, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, జపాన్, ఈ 5 టాప్ బిగ్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా జర్మనీని కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టి దాన్ని సప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. బికాజ్ జర్మనీ ఈజ్ ద ఓన్లీ కంట్రీ విచ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ బోత్ ద వరల్డ్ వార్స్. అది ఎందుకు కారణం ఏంటో తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే జర్మనీ ఈజ్ ద ఓన్లీ కంట్రీ విచ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ బోత్ వరల్డ్ వార్స్. అటువంటి జర్మనీని మనం సప్రెస్ చేయాలి. దాని మీద కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టడానికి ఫామ్ అయింది ట్రీటీ ఆఫ్ వెర్సైల్స్. ట్రీటీ అంటే అక్కడ అగ్రిమెంట్ పెట్టారు జర్మనీ మీద. ఏ నగరంలో పెట్టారంటే వెర్సైల్స్లో మీటింగ్ పెట్టుకుని ఈ 5 కంట్రీస్ కూడా జర్మనీ సప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేశారు కాబట్టి ట్రీటీ ఆఫ్ వెర్సైల్స్. సో ఇవన్నీ కూడా లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ అండ్ ట్రీటీ ఆఫ్ వెర్సైల్స్, ఈ రెండు కూడా ఎప్పుడు ఫామ్ అయితే 1919. 1 మార్క్ క్వశ్చన్లో కానీ 2 మార్క్ క్వశ్చన్లో కానీ అడుగుతాడండి. నేమ్ ద బాడీస్ దట్ వర్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్టర్ వరల్డ్ వార్ 1 అని అడుగుతాడు. వరల్డ్ వార్ 1 తర్వాత there are mainly 2 bodies which were formed after World War 1. Those are League of Nations in 1919 and Treaty of Versailles in 1919. And what are the top 5 big victorious countries అంటే USA, UK, France, Italy and Japan. ఓకే, ఈ 5 బిగ్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా దేని సప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేసిన జర్మనీ, బికాస్ జర్మనీ ఈజ్ ద ఓన్లీ కంట్రీ విచ్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ వరల్డ్ వార్స్. అండ్ సిమిలర్లీ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద బాడీ దట్ వాస్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్టర్ వరల్డ్ వార్ 2? వరల్డ్ వార్ 2 తర్వాత ఫార్మ్ అయింది అయితే యుఎన్ఓ, యునైటెడ్ నేషన్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అట్ న్యూయార్క్ ఇన్ అమెరికా. 24th October 1945 ఈజ్ ద ఫార్మేషన్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ చేంజెస్. వాట్ ఇట్ ఆర్, ఇప్పుడు అర్థమైంది కదండి 20th century వచ్చినటువంటి ఇవన్నీ కూడా మేజర్ చేంజెస్. అందుకని 20th centuryని మనం ఏజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అని చెప్పి ఒక అతను పిలిచాడండి. ఈ 20th century ఏమని పిలుస్తాం మనం? ఏజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. నిజం చెప్పాలంటే 20th centuryని ఒక పేరు పెట్టి పిలిచాడండి ఒక అతను. ఆ వ్యక్తి ఎవరో కూడా నేను చెప్తాను. ఓకే, ఈ 20th centuryని ఏమని పిలుస్తారంటే ఏజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. అంటే ఈ కాలంలో ఎక్కువగా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ జరిగాయి. ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటే మనం అన్బిలీవబుల్, అంటే మనం బిలీవ్ చేయడానికి తగ్గట్టుగా కాకుండా కూడా కొంచెం జరిగాయి. అంటే ఏజ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అని కూడా అంటారు. ఇలాగా ఈ ఏజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అని ఏ సెంచరీని పిలుస్తామండి? 20th century. 20th century ఏమని పిలుస్తాం? ఏజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అని పిలుస్తాం. ఇలా పేరు పెట్టిన అతని పేరు జాగ్రత్తగా వినండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎరిక్ హాబ్స్బమ్. ఎరిక్ హాబ్స్బమ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ERICHOBSBAWM, ఎరిక్ హాబ్స్బమ్. ఇతను ఈ 20th centuryకి ఏజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అని పేరు పెట్టారండి. గాట్ ఇట్ అన్నాడు. సో ఈ 20th centuryని ఏజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అని ఎందుకు అంటున్నారంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ చేంజెస్. వరల్డ్ వార్ జరిగాయి, వరల్డ్ వార్ జరిగిన తర్వాత బాడీస్ ఫామ్ అయ్యాయి, దాని యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ సఫ్రాజిస్ట్ మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయ్యాయి, రైట్ టు ఓట్ స్టార్ట్ అయ్యాయి, అలాగే ఉమెన్ సక్సీడ్ అయ్యారు. అలాగే నెక్స్ట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా యుఎన్ఓ ఫామ్ అయింది, బ్రిటిష్ ఉమెన్ రైట్ టు ఓట్ వచ్చి. ఇవన్నీ చూసుకుంటే మన సైంటిఫిక్ ఫీల్డ్లో కూడా కొన్ని డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ జరుగుతాయి. సో ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటే 20th centuryకి ఒక పేరు పెట్టారు, ఏమనంటే ఏజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్. ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా అడుగుతాడంటే which century is called as the age of extremes అని అడుగుతాడు. 20th century. And what is the name of the 20th century అనేది the age of extremes అని రాయిస్తే సరిపోతుంది. And who coined the 20th century as age of extremes? ఏ వ్యక్తి 20th century age of extremes అని పిలిచాడంటే ఎరిక్ హాబ్స్బమ్. ఇతని పేరు మర్చిపోవద్దు, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎరిక్ Hobsbawm is the only person who coined that 20th century is called as the age of extremes. So got it or not? So I hope till now it is clear for everyone. So we shall move to the next concept. Okay, so the next concept is about is it clear to everyone? Okay, so the next one, just now we have discussed that వరల్డ్ వార్స్ జరుగుతున్నాయని చెప్పుకున్నాం. బికాస్ ఈ 20th century వచ్చినటువంటి చేంజెస్ అన్నిటికీ కూడా ఎవరు పేరు పెట్టారంటే ఎరిక్ హాబ్స్బమ్. ఈ ఎరిక్ హాబ్స్బమ్ పేరు పెట్టినప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం రీజన్స్ ఫర్ వరల్డ్ వార్స్. అసలు ఎందుకు వరల్డ్ వార్స్ జరుగుతున్నాయి? రీజన్స్ ఫర్ వరల్డ్ వార్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, 1 and 2
దీన్నే మనం లాంగ్ టర్మ్ కాజెస్ అని కూడా అంటామండి. ఏమంటాం? లాంగ్ టర్మ్ కాజెస్, లాంగ్ టర్మ్ కాజెస్. సో రీజన్స్ ఫర్ వరల్డ్ వార్ 1 అండ్ వరల్డ్ వార్ 2 అసలు ఎందుకు ఫామ్ అయ్యి, అసలు ఏంటి ఆ రీజన్స్ అనేవి ఏంటి, అసలు ఎందుకు ఫామ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది, అసలు ప్రపంచ యుద్ధాలు ఎందుకు జరిగాయి, వాట్ వుడ్ బి ద మెయిన్ రీజన్, అసలు లాంగ్ టర్మ్ కాజెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో వరల్డ్ వార్ 1 జాగ్రత్తగా చూస్తే వరల్డ్ వార్ 1 ఇట్ హ్యాపెండ్ ఫ్రమ్ 1914 టు 1918 వరల్డ్ వార్ 1 and 1939 to 1945 వరల్డ్ వార్ 2. దిస్ ఈజ్ 1 అండ్ దిస్ ఈజ్ 2. ఇది అయిన తర్వాత ట్రీటీ ఆఫ్ వెర్సైల్స్ అండ్ లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ 1919 అండ్ ఇది అయిన తర్వాత యుఎన్ఓ 24 అక్టోబర్ 1945. ఈ రెండు ఫామ్ అయ్యాయి. అసలు ఇలా ఎందుకు జరుగుతున్నాయి వరల్డ్ వార్స్కి, అసలు లాంగ్ టర్మ్ కాజెస్ ఏంటి లేదా రీజన్స్ ఏంటి అని చూసుకుంటే, అసలు ప్రపంచ యుద్ధాలంటే ఒక దేశం ఇంకో దేశంతో ఫైట్ చేస్తూ వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళని మళ్ళీ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తూ కొన్ని దేశాలు, దీనికి సపోర్ట్ చేస్తూ కొన్ని దేశాలు వచ్చి మొత్తం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ప్రపంచాన్ని నాశనం చేస్తున్నాయి. సో అలాగే ఇక్కడ వరల్డ్ వార్ 1కి వరల్డ్ వార్ 2కి కామన్గా అసలు కాజెస్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ వన్ imperialism. First long term cause is about imperialism. Very very important. Please listen, please pay your attention. First one you have to pronounce it as imperialism. దీనికి మాత్రం నోట్స్ మీరు ఫ్రేమ్ చేయాలని తప్పదు. సో నేను ఓన్లీ మ్యాటర్ మాత్రమే ఇస్తాను, ప్రతి ఒక్కరు కూడా అర్థమైన వాళ్ళు మీరు ఓన్గా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి, బికాస్ ఇట్స్ ద 4 marks క్వశ్చన్. ఓకే, సో imperialism and the second one I will explain. Wait, okay, the first one is about the imperialism and second one aggressive nationalism. ఏమంటాను? aggressive, AGGRESSIV, aggressive nationalism. సో ప్రతిదానికి నేను చెప్తాను, డోంట్ వరీ. aggressive nationalism, imperialism and third one militarism. Okay, so imperialism, aggressive nationalism, militarism. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి లాంగ్ టర్మ్ కాజెస్లోకి వెళ్తాయి. అసలు ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇంపీరియలిజం. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంపీరియలిజం? అసలు ఇంపీరియలిజం అంటే ఏంటి అంటే, ఒక దేశం ఇంకో దేశం యొక్క భూభాగాలు కానీ సరిహద్దులు కానీ అటాక్ చేసి వాళ్ళ కంట్రోల్లోకి లాక్కుంటే ఆ పక్క దేశం వాళ్ళు ఎందుకు ఊరుకుంటారండి? సో వీళ్ళు ఖచ్చితంగా యుద్ధం మీద దిగుతారు. సో అలాగా ఒక దేశానికి చెందినటువంటి పక్క దేశానికి చెందినటువంటి భూభాగాలను కనుక ఆక్యుపై చేసుకుంటే, ఆక్యుపైయింగ్ ద టెరిటోరియల్ ఆక్యుపేషన్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్, అంటే పక్క దేశానికి చెందినటువంటి భూభాగాలను ఆక్యుపై చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ రెండు దేశాలకి మధ్య తగ్గు వచ్చి ఈ దేశం దానికి సపోర్ట్ చేసే దేశాన్ని తెచ్చుకుంటుంది, ఈ దేశం దానికి సపోర్ట్ చేసే దేశాన్ని తెచ్చుకుని ఖచ్చితంగా యుద్ధంలోకి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ imperialism. And there is also fourth cause also is there, that is about the secret alliances. Okay, the fourth cause is called secret alliance. Okay, సో ఇవన్నీ కూడా లాంగ్ టర్మ్ కన్సర్న్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఏం చెప్పుకున్నాం? ఇంపీరియలిజం, సెకండ్ వన్ అగ్రెసివ్ నేషనలిజం, థర్డ్ వన్ మిలిటరిజం అండ్ ఫోర్త్ వన్ సీక్రెట్ అలయన్స్. ఓకే, ఇవి 4 కూడా మనకి లాంగ్ టర్మ్ కాజెస్ అని చెప్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇంపీరియలిజం అంటే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, ఒక దేశం ఇంకో దేశం యొక్క భూభాగాలను కానీ సరిహద్దులు కానీ ఆక్యుపై చేసుకున్నప్పుడు యుద్ధం అనేది సంభవిస్తుంది. దాన్ని ఇంపీరియలిజం అంటాం. అంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆక్యుపైయింగ్, జాగ్రత్తగా డెఫినేషన్, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆక్యుపైయింగ్ ద టెరిటోరియల్ అంటే భూభాగానికి సంబంధించిన టెరిటోరియల్ ఆక్యుపేషన్స్ ఆఫ్ అదర్ కంట్రీ. టెరిటోరియల్ ఆక్యుపేషన్స్ ఆఫ్ అదర్ కంట్రీని కనుక ఆక్యుపై చేసుకునే విధానాన్ని మనం ఇంపీరియలిజం అంటాం. అండ్ సెకండ్ వన్ అగ్రెసివ్ నేషనలిజం. పేర్లో ఉంది అగ్రెసివ్ అంటే పొగరు, గర్వంగా ఫీల్ అవ్వడం. అంటే మనం గర్వంగా ఫీల్ అవుతూ మన పక్క దేశాన్ని ద్వేషిస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాకిస్తాన్ ఉంది, మనం పాకిస్తాన్ ఎప్పుడు అసహించుకుంటాం, బట్ ఇండియా అనగానే మనం గర్వంగా ఫీల్ అవుతాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అగ్రెసివ్ నేషనలిజం. అంటే అగ్రెసివ్ అంటే మనం భావోద్వేగంగా ఫీల్ అయ్యి మన కంట్రీని మనం గర్వంగా చెప్పుకుంటూ పక్క దేశాన్ని కనుక మనం ద్వేషిస్తే ఇది అన్ని సందర్భాల్లో పనికిరాదండి. అలా అని చెప్పి ప్రతి దేశాన్ని మనం ద్వేషించకూడదు, అర్థమైందా? సో అగ్రెసివ్ నేషనలిజం అంటే ఒక జాతీయ భావన. ఆ జాతీయ భావన ఎలా ఉండాలంటే మన దేశాన్ని మనం గర్వంగా ఫీల్ అవుతూ పక్క దేశాన్ని కనుక ద్వేషిస్తే, అంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ ప్రౌడ్ ఇన్ అవర్ సెల్స్ అంటే మనం ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతూ అండ్ హేటింగ్ ద అదర్ నేషన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ అగ్రెసివ్ నేషనలిజం. గాట్ ఇట్ అని అంటే ఇలాగ కూడా వరల్డ్ వార్స్ జరుగుతాయి. ఎందుకంటే ఒక దేశాన్ని ఇంకో దేశాన్ని ద్వేషిస్తుందంటే ఖచ్చితంగా గొడవలు జరుగుతాయి. అక్కడ గొడవలు జరిగినప్పుడు వీళ్ళకి మధ్య కొన్ని ఫీలింగ్స్ హట్టే, అది కూడా వరల్డ్ వార్స్ దారితీస్తుంది. ఇలా ఇక్కడ ఇంపీరియలిజంలో కూడా చెప్పుకున్నాం, భూభాగాన్ని ఆక్యుపై చేసుకున్నా కూడా గొడవ జరుగుతుంది. అంటే ఇంపీరియలిజం, అగ్రెసివ్ నేషనలిజం అంటే ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ ప్రౌడ్ ఇన్ అవర్ సెల్స్ అండ్ హేటింగ్ ద అదర్ నేషన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ అగ్రెసివ్ నేషనలిజం. అలాగే ఇంపీరియలిజం అంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆక్యుపైయింగ్ ద టెరిటోరియల్ ఆక్యుపేషన్స్ ఆఫ్ అదర్ కంట్రీ. అంటే పక్క దేశం యొక్క టెరిటోరియల్ని ఆక్యుపై చేస్తే అది ఇంపీరియలిజం. థర్డ్ వన్ మిలిటరిజం. ఒక దేశం ఇంకో దేశం మీద అటాక్ చేసినప్పుడు యుద్ధం చేసి ఆ యుద్ధం ద్వారా దేశాన్ని గెలిపించుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా మిలిటరీ కావాలి.
ఆ ఫీలింగ్ మనం మిలిటరిజం అంటాం. అంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ ఏ స్ట్రాంగ్ మిలిటరీ టు ఫైట్ విత్ ద అదర్ కంట్రీ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వార్. అంటే ఒక కంట్రీ మీద ఇంకో కంట్రీ అటాక్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా అక్కడ వార్ మాత్రమే సొల్యూషన్. అంటే ఒక మన దేశం మీద ఇంకో దేశం మీద అటాక్ చేసింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ దేశానికి మనం యుద్ధంతో మాత్రమే సమాధానం చెప్పాలి. అటువంటి యుద్ధంతో మనం అంటే సమాధానం చెప్పాలంటే మనకు ఒక మిలిటరీ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. సో ఆ ఫీలింగ్ని మనం మిలిటరిజం అని చెప్తూ ఉంటాం. అంటే ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ మెయింటైనింగ్ ఏ స్ట్రాంగ్ మిలిటరీ ఫోర్సెస్ టు ఫైట్ విత్ ద అదర్ కంట్రీ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వరల్డ్. అంటే ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వార్. ప్రపంచంలో జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని బేస్ చేసి యుద్ధం ద్వారా మాత్రమే సాల్వ్ చేస్తున్నాం. అంటే యుద్ధం చేస్తుంటే ఖచ్చితంగా మనకు స్ట్రాంగ్ మిలిటరీ ఉండాలి. ఆ ఫీలింగ్ మనం మిలిటరిజం అంటాం. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ ఏ స్ట్రాంగ్ మిలిటరీ in order to fight with the other country through war ద్వారా. దెన్ అండ్ లాస్ట్ వన్ సీక్రెట్ అలయన్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సీక్రెట్ అలయన్స్ అంటే ఒక దేశం ఇంకో దేశానికి తెలియకుండా, పేర్లో నుండి సీక్రెట్ అంటే తెలియకుండా ఇంకో దేశంతో అలయన్స్ అంటే ఇక్కడ ఫ్రెండ్లీ అగ్రిమెంట్ అంటే ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటుందండి. అర్థమైందో లేదు, అంటే మూడో కంటికి తెలియకుండా ఒక దేశం పక్క దేశంతో ఒక ఫ్రెండ్లీ అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటే దట్ ఫ్రెండ్లీ అగ్రిమెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ అలయన్స్ అంటే ఫ్రెండ్లీ మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్. అంటే ఒక అంటే పక్క దేశానికి తెలియకుండా వితౌట్ నోయింగ్ టు ద థర్డ్ కంట్రీ, దీస్ కంట్రీ విల్ మెయింటైన్ ఏ సీక్రెట్ అలయన్స్ విత్ ద అదర్ కంట్రీ. ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాలంటే రేపన్న రోజు మళ్ళీ వరల్డ్ వార్ వస్తే ఈ అలయన్స్ కంట్రీలో ఖచ్చితంగా వీళ్ళు సాయం చేయాలి. ఎందుకంటే అలయన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అగ్రిమెంట్ లైక్ ఏ ట్రీటీ. Got it or not? So these are the 4 important causes. Please remember and make a notes of this one. Got it or not? ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడండి. డిఫైన్ ఇంపీరియలిజం అని అడగచ్చు, లేదా డిఫైన్ మిలిటరిజం అని అడగచ్చు, లేదా డిఫైన్ అగ్రెసివ్ నేషనలిజం అని అడగచ్చు, లేదా డిఫైన్ సీక్రెట్ అలయన్స్ అంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ ఏ ఫ్రెండ్లీ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ద కంట్రీస్ ఈజ్ కాల్డ్ a secret alliance. And militarism అంటే the process of maintaining a strong military to fight with other country through war ద్వారా ఫైట్ చేయడం. అలాగే aggressive nationalism, the process of feeling proud in ourselves and hating the other countries. And coming to imperialism అంటే the process of occupying the territorial occupations of other country. So imperialism, aggressive nationalism, militarism and secret alliances, these 4 are the important long term causes. Okay, so in the next class we shall focus on the in detailed conversations of these one. So thank you, stay home, stay safe and keep cool and believe the subject. Okay, thank you, have a nice day.